নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব' মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে দুমহীয়া কাৰ্যকালত কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ানো প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ড্ৰাগছ গো মাফিয়া মানৱ সৰবৰাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে অসমৰ লোকক যাতে অতি সোনকালে কোভিড ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে অসমলৈ অধিক ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই Particularly, we have two important issues. We have a fertilizer company in Namrup. We want a revival plan for the plant. So I discussed that issue with the Honorable Prime Minister. Also, I have apprised him about the steps we are taking against the trafficking of drugs, etc. And of course, briefly, I have also apprised him the present situation of Assam-Mizoram border. These are the problems which were there since 1972. We are discussing and we are trying to resolve this issue, but these are very, very complex. In regard to Arunachal and Nagaland, title suits are pending before Supreme Court of India. Of course, with Meghalaya government, we are talking, trying to find out some solution. But these are very, very complex issues, and it is not possible to find out a solution overnight. As of now, things are smoothen. Trucks are going to Mizoram. Almost 400 trucks has gone since day before yesterday. And I think there is absolutely no blockade on the part of Assam now. People have responded to my call and things are now normal. Yeah, I have requested him for more vaccines. We have already did almost 1.25 crore vaccines, total vaccine doses. We need at least 2 lakhs vaccines per day. So I have requested for him for that vaccines. He has assured me that yes, now I have a bigger availability. I have some more caution, and I'll try to help Assam and Northeast. বিশ্ব ক্ৰীড়াত দেশক গৰ্বিত কৰা অলিম্পিয়ানৰ বিপুল সম্বৰ্ধনা সোমবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত অলিম্পিকত পদক বিজয়ী খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে চৰকাৰে খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণি জনালে অনুৰাগীয়ে ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনালে খেলুৱৈসকলক অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় নতুন দিল্লীত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অলিম্পিয়ানসকলক আৰু নতুন দিল্লীত পিতৃৰ সৈতে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁইক কন্যাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है हम लोगों ने मेडल लिया और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है सबका इतना प्यार है और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा मैं ये जानना चाहता हूं वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर या सेमीफाइनल तब वो दिन कैसे बीते क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया ये भी नहीं सोचा था बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था यही सोचा था और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं
और आज बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। लवलीना, आपकी फैमिली से आपकी बात हुई, क्या खुशी है फैमिली? घर में भी सब बहुत खुश है, पापा भी आए हैं अभी, यहाँ से निकलते ही पापा को मिलते हैं। मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। दीज आर मोमेंट वेयर यू कैन नॉट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस इन वर्ड्स। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे, आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में। आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया सबने देखा है। कि महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है। बहुत इमोशनल मोमेंट था। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने, चांदी और कांच, गोल्ड, सिल्वर मेडल, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून, पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, tears and sweats. Yeah, she is coming back to Assam on 12. We are going to give her a civic reception. Pandemic is there, but still within that restriction, we will try to give her the best possible reception. And of course, she is our pride, so we'll definitely try to give her the best possible. আজিৰে পৰা ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন কোভিড বিধি। দিনৰ ভাগত ৰাজ্যত শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন। সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব কাৰ্যালয়, বজাৰ, হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা। বিবাহ, মৃতকৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকিব পাৰিব সৰ্বাধিক 10 জন লোক। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। সান্ধ্য আইন সামান্য শিথিল কৰা হৈছে। এতিয়াৰে পৰা 4 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 5 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান, পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন। আৰু আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব কোভিডৰ নতুন SOP। অৱশ্যে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব। আজি পজিটিভ ৰেট 1% নাই, আজি 0.81% কেৱল পজিটিভিটি ৰেট আছে। ডেথ ৰেটো কমিছে। ভেকচিন আমি অধিক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ যি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন এইটো আগৰ দৰে একেই থাকিব। অসমৰ 2খন জিলাৰ বাদে লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাটত আছিল 1 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা আৰু 2 বজাৰ পৰা কাৰফিউ পুৱা 5 বজালৈকে। আজিৰ দিনটোত আমি থিৰাং কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ সকলো জিলাতে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টাৰ বাবে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ 11 ঘণ্টাৰ বাবে কাৰফিউ থাকিব। এইটো এসপ্তাহৰ বাবে থাকিব। অহা 15 আগষ্টৰ পিছত নতুন SOP হ'ব আৰু তাত কিছু হয়তো শিথিলতাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বা বিবাহ আদি অন্য সেৱা সকামত আমাৰ 10 জন লোকক সীমিত কৰা হৈছে, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ অহা SOPত আমি ইয়াৰ কিছু শিথিল কৰিব পাৰিম। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই হওক, অন্যান্য অসমত নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত 1120 জন লোক।
ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 197 জন একেদিনাই কৰোনাত মৃত্যু হয় 17 জন লোকৰ মুঠ 1,40,454 জনৰ কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট ৰাজ্যত কৰোনাত আৰোগ্যৰ হাৰ 97.13%। ৰাজ্যত সামান্য বৃদ্ধি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ একেদিনাই কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1120 জন লোক ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 197 জন একেদিনাই কৰোনাত মৃত্যু হয় 17 জন লোকৰ মুঠ 1,40,454 জন লোকৰ কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট ৰাজ্যত কৰোনাত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 97.13%। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসহ এটি দল পিতৃ মাতৃহীন কণমানিকেইটাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ কিছু সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে কণমানিকেইটালৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আনহাতে স্থানীয় পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়া তথা স্থানীয় সচেতন লোকৰ দ্বাৰা বৰ্তমান কণমানিকেইটাৰ তত্ত্বাৱধানৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। নিউজ 18ত সবিস্তাৰে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল পিতৃ মাতৃহীন তিনিটি কণমানিৰ দুৰৱস্থাৰ খবৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া ভগ্নীয়ে পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে দুই কণমানি ভাতৃৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছিল 3 বছৰ পূৰ্বে পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিছিল আৰু একপক্ষে পূৰ্বে মাতৃৰ বিয়োগ ঘটে আৰু দিশহাৰা হৈ পৰে এই তিনিটি কণমানিৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ গৰ্ভত সোমাই পৰে এই বাতৰি নিউজ 18ত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত সহৃদয়বান লোকৰ সহায়ৰ হাত এই তিনিটি কণমানিলৈ ইতিমধ্যে জিলা পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াৰ দল উপস্থিত হৈ তিনিটি কণমানিৰ বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। সেইটো কাৰণে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মানে পাবলৈ পোৱাবলৈ ভাল লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে একাউণ্টটো আপুনি সোনকালে খোলক মেইন বস্তু একাউণ্ট কালিৰ ভিতৰত একাউণ্টটো খোলাই দিয়ক যদি ইয়াত বেংকৰ নহয় মই যোৰহাটৰ বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ মই কৈছোঁ তেওঁলোকে জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্টটা খুলি দিব কিন্তু লিগেল গাৰ্জেনজন লাগে হয় এতিয়া মানুহ হ'ব পাৰে নহ'লে পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী বা বিডিঅ' হ'ব পাৰে সেইটো চৰকাৰী বস্তু এটা লিগেল গাৰ্জেন যদি আপোনালোকৰ নিজস্ব মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে মই ক'বলগীয়া একো নাই যাতে খালি মোৰ কথা এটাই অনুৰোধ যাতে পইচাটো ভালদৰে তেওঁলোকৰ কামত আহাকৈ থাকিব লাগে। ভাল লাগিছে আজি কিমান মানুহ আহিছিলে আজি প্ৰায় 150মান মানুহ আহিছিলে হা 150মান মানুহ আহিছিলে হয় নেকি আৰু নহয় তেওঁলোকে তোমালোকক কিবা কিবি দিছে হা কি দিছে খোৱা বস্তু দিছে তাৰপিছত আৰু পইচাও দি থৈ গৈছে আচ্ছা আৰু তোমালোকে এতিয়া বহুতে তোমালোকক নি পেলাই তাত তোমালোকৰ পঢ়া শুনা সকলো দায়িত্ব লৈ বিচাৰিছে যাবান নাই যাম আমি তিনিটা যদি তিনিটা থাকিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব তিনিটা একেলগতে হা বেলেগ বেলেগকৈ যদি থাকিব বিচাৰে তেতিয়া বেয়া লাগিব আৰু কি কৰিবলৈ মন যায় কোৱাচোন তাত বেলেগত যেতিয়া থাকিবা তাত কি কৰিবা ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ মন যায় হা ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ মন যায় আৰু নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে যোৰহাটৰ দুৰ্ভগীয়া শিশুকেইটাক লালন পালন কৰাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই ঘৰত অথবা আশ্ৰমত ৰাখি হ'লেও শিশুকেইটিক লালন পালন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইদিনটো চাই পেলাই মই দেখিছোঁ যে যোৰহাটত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা সন্তান মাতৃ আৰু পিতৃহাৰা সন্তান আছে ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে এই দুটা ল'ৰাটোক চাই আছে আৰু ছোৱালীটো মানে নিজে কাম বন কৰি পেলাই স্কুললৈ যায় এইবিলাক কথা শুনি পেলাই মই অলপ দুখ পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ মোক যদি দিয়ে সেইখন সমাজে তেতিয়াহ'লে মই মানে মোৰ আশ্ৰম আছে এই আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মই পঢ়াব পাৰিম মই ৰাখিবও পাৰিম আৰু তেওঁলোকক শিক্ষাদান দিব পাৰিম কিন্তু মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আজি মই বিজু ডেকাৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ চেনেলত মই যোৱাকালি এইটো নিউজ পাইছোঁ তুমি কণ্টেক্ট কৰা যদি তেওঁলোকে
তাত সমাজ এখন থাকিব মোক যদি দিয়ে মোৰ এখন আশ্ৰম আছে অনাথ আশ্ৰম সেই অনাথ আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম নহ'লে মই নিজেও মানে তেওঁলোকক মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মই নিজে তেওঁলোকক দায়িত্ব ল'ব পাৰিম পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাখটকীয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 10 গ্ৰাম হেৰোইন আৰু 11টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটা হৈছে ক্ৰমে আয়ান বৰা আব্দুল সুলেইমান দেৱংগৰ দাস অমৰ ৰায় ৰছিদুল আলী আৰু জেৰিনা খাতুন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মহিলাসহ এই 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি